सुप्रभात पिला माने भल अछ। अच्छा तुमको गीत शुणा भल लगे ना? केमती लगे कविता शुणा भल लगे? आज गोटे कविता शुणा। अच्छा सुन ताहले। पिंपुड़ी भाई रे पिंपुड़ी भाई केड़े परिश्रमी अटुरे तुही बरसा आसीबा आगरु जाई रखी देऊ खाद्य नेऊ तू बही एई कथा को तू देऊ सिखाई बिना परिश्रमे आनंद नाही। कविता तो शुणिल केमती लगिला पिला माने भल लगिला? अच्छा कौन कहल आ गोटे शुणिब पुणी पिंपुड़ी विषय रे? ठीक अच्छे आ गोटे कविता आमे शुणिबा। चल तमर साहित्य बही भाषा महकर पिंपुड़ी कविता को आवृत्ति करिबा ओ पढ़िबा। तो पिला माने कहल ए चित्र रे कौन देखुछ? पिंपुड़ी माने धाड़ी बांधी काम करुचंती। अच्छा वेरी गुड। पिंपुड़ी माने एठी कौन करुचंती? घर तैयारी करुचंती नहीं? धाड़ी बांधी सब जिनस नहीं तांकर घर तैयारी करुचंती। वेरी गुड। अच्छा पिला माने तमे माने पिंपुड़ी कवितार प्रथम पद पढ़िच। चलो से प्रथम पद को आवृत्ति करिबा। मामुनी देखी पिंपुड़ीटीए पाखकु डाकी ताहाकु कुहे केड़े छुटिया होइछु तुही बुद्धि रे तोहर सरी के नहीं। आउथर करिबा। मामुनी देखी पिंपुड़ीटीए पाखकु डाकी ताहाकु कुहे केड़े छुटिया होइछु तुही बुद्धि रे तोहर सरी के नहीं। एठारे मामुनी काहा सहित कथा हेउछि? का सहित? एठारे मामुनी पिंपुड़ी सहित कथा हेउछि। वेरी गुड। अच्छा कहल मामुनी काहाकू छोटिया जीव बोली कहूछि? मामुनी पिंपुड़ी को छोटिया जीव बोली कहूछि। वेरी गुड। कहल मामुनी पिंपुड़ी को छोटिया जीव सह आउ कौन कहूछि? मामुनी कहूछि पिंपुड़ी को से छोटिया जीव हेले मध्य तार बुद्धि सह केही समान हेबे नहीं। अच्छा ता माने मामुनी पिंपुड़ीर बुद्धि को प्रशंसा करुछि। वेरी गुड। अच्छा एबे चल कवितार द्वितीय पदटी आमे आवृत्ति करिबा। बंधु परिजन साथी रे नहीं धाऊ थाऊ तुही आहार पाई बड़का दर बसाईती देऊ झड़ी बरसारे बसिकी खाऊ। बंधु परिजन साथी रे नहीं धाऊ थाऊ तुही आहार पाई बड़का दर बसाईती देऊ झड़ी बरसारे बसिकी खाऊ। एबे देखिबा ये जो चित्र देखुच पिला माने ए चित्र में कौन देखुचे? बंधु परिजन साथी रे नहीं धाऊ थाऊ तुही आहार पाई। पिंपुड़ी कौन करुची अछि? तार बंधु परिजन बा निज लोकंकु सांगे नहीं से आहार बा खाद्य पई धाउछि। देखिल परिजन माने कौन हैला एठी? तार निज लोक। आ आहार माने कौन? खाद्य। आमे जहाँ सब खाऊचे ताक सब हमर आहार बोली कहूचे। आज तमे कौन सब खाई के आसचो? भात डाली तरकारी सेड़ा हैला तमर आहार बा खाद्य। अच्छा पुणी देखिल ए चित्र कौन देखुचे आमे? बड़का दर बसाईती देऊ झड़ी बरसारे बसिकी खाऊ। एठी आमे चित्र रे कौन देखुचे? पिंपुड़ी तार बड़का दरब बा जिनस को साइतिकी रखी दउछि। कौन पई रखुची? से झड़ी बा लगातार वर्षारे बसिकी खाइब। से हमें देखुचे पिंपुड़ी माने सब जिनस बोही की नौथबार तमे देखिथिबो।
କିଏ କିଏ ଦେଖିଛ? ସେ ଖାଇଲା ପରେ ଆଉ ଯାହା ତାର ବଳେ ସେ ଜିନିଷକୁ ସେ ନେଇକି ସାଇତିକି ରଖିଦିଏ ତାର ଗାତରେ। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ଝଡ଼ି ବର୍ଷା, ଝଡ଼ି ମାନେ କ'ଣ? ଯେତେବେଳେ ଲଗାତାର ବର୍ଷା ହଉଥିବ, ତମେ ଦେଖିଛ ବର୍ଷା ଦିନେ ଦେଖିଛ କି ନାହିଁ? ବର୍ଷା ଯୋଉ ଲାଗି ରହିଥାଏ ଝଡ଼ି ବର୍ଷା, ତାକୁ ସେ ରଖିଦିଏ ଜିନିଷକୁ, ଲଗାତାର ବର୍ଷାରେ ବସିକିରି ଖାଏ। ଆଚ୍ଛା, ଆମେ ଦେଖିବା ଚାଲ ସେଇ କବିତାର ଖାଲି ଜାଗା ଆମେ ଟିକେ ପୂରଣ କରିବା। ବନ୍ଧୁ ପରିଜନ ସାଥିରେ ନେଇ, ତାପରେ ଆମେ ପୂରଣ କରିବା ବଳକା ଦରବ ସାଇତି ଦେଉ, ତାପରେ ପୁଣି ପୂରଣ କରିବା। କହିଲ ଦେଖି କ'ଣ ହବ? ବନ୍ଧୁ ପରିଜନ ସାଥିରେ ନେଇ ଧାଉଁ ଥାଉ ତୁହି ଆହାର ପାଇଁ, ଭେରି ଗୁଡ୍। ବଳକା ଦରବ ସାଇତି ଦେଉ, ତାପରେ ଝଡ଼ି ବରସାରେ ବସିକି ଖାଉ, ଭେରି ଗୁଡ୍। ଚାଲ ଆବୃତ୍ତି କରିଦେବା। ବନ୍ଧୁ ପରିଜନ ସାଥିରେ ନେଇ ଧାଉଁ ଥାଉ ତୁହି ଆହାର ପାଇଁ, ବଳକା ଦରବ ସାଇତି ଦେଉ, ଝଡ଼ି ବରସାରେ ବସିକି ଖାଉ, ଭେରି ଗୁଡ୍। ପଦଟିର ସାରାଂଶକୁ ଆମେ କ୍ରମ ଅନୁଯାୟୀ ଲେଖିବା। କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି? ଆହାର ଖୋଜିବାକୁ ଯାଏ, ଝଡ଼ି ବରସାରେ ବସିକି ଖାଏ, ବଳକା ଦରବ ସାଇତି ଦିଏ, ପିମ୍ପୁଡ଼ି ନିଜ ଲୋକଙ୍କୁ ସାଥିରେ ନିଏ। ତାକୁ ଆମେ କ୍ରମ ଅନୁଯାୟୀ ଲେଖିବା। ଦେଖିବା କ୍ରମ ଅନୁଯାୟୀ କ'ଣ ହଉଛି। ପ୍ରଥମେ କ'ଣ ହବ? ପ୍ରଥମେ ହେଲା ପିମ୍ପୁଡ଼ି ନିଜ ଲୋକଙ୍କୁ ସାଥିରେ ନିଏ, ତାପରେ ଆହାର ଖୋଜିବାକୁ ଯାଏ। ପିମ୍ପୁଡ଼ି ନିଜ ଲୋକଙ୍କୁ ସାଥିରେ ନେଇ ଆହାର ଖୋଜିବାକୁ ଯାଏ, ତାପରେ ବଳକା ଦରବ ସାଇତି ଦିଏ, ତାପରେ ଝଡ଼ି ବରସାରେ ବସିକି ଖାଏ। ଝଡ଼ି ବର୍ଷାରେ ଖାଏ। ପିମ୍ପୁଡ଼ି ନିଜ ଲୋକଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇ ଆହାର ଖୋଜିବାକୁ ଯାଏ, ତାପରେ ବଳକା ଦରବକୁ ସାଇତି ଦିଏ, ତାକୁ ସେ ଝଡ଼ି ବର୍ଷାରେ ବସିକି ଖାଏ, ଭେରି ଗୁଡ୍। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ଏଠି ଆମର କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ପାଦ, ସବୁ ଧାଡ଼ି ଗୁଡ଼ାକ ଅସଜଡ଼ା ହେଇକି ଅଛି, ତାକୁ ଟିକେ ସଜାଡ଼ି ଦେବା ଏବଂ ଆବୃତ୍ତି କରିବା। କ'ଣ ସବୁ ଅସଜଡ଼ା ପାଦ? ଝଡ଼ି ବରସାରେ ବସିକି ଖାଉ, ଧାଉଁ ଥାଉ ତୁହି ଆହାର ପାଇଁ, ବନ୍ଧୁ ପରିଜନ ସାଥିରେ ନେଇ, ବଳକା ଦରବ ସାଇତି ଦେଉ। କାହା ପରେ କ'ଣ ହବ? ବନ୍ଧୁ ପରିଜନ ସାଥିରେ ନେଇ ଧାଉଁ ଥାଉ ତୁହି ଆହାର ପାଇଁ, ବଳକା ଦରବ ସାଇତି ଦେଉ, ଝଡ଼ି ବରସାରେ ବସିକି ଖାଉ। ଆଉ ଥରେ ତାକୁ ଟିକେ ଆବୃତ୍ତି କରିବା। ବନ୍ଧୁ ପରିଜନ ସାଥିରେ ନେଇ ଧାଉଁ ଥାଉ ତୁହି ଆହାର ପାଇଁ, ବଳକା ଦରବ ସାଇତି ଦେଉ, ଝଡ଼ି ବରସାରେ ବସିକି ଖାଉ, ଭେରି ଗୁଡ୍। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଗଦ୍ୟ ରୂପ ଲେଖିବା। ଯେମିତିକି ରକତ ହେଲା ରକ୍ତ, ସେମିତି ତମର ଏଇ ଯୋଉ ପଦରେ ଯୋଉ ଅଛି ଦରବ, ତାର ଗଦ୍ୟ ରୂପ କ'ଣ ହବ? ଦ୍ରବ୍ୟ, ଭେରି ଗୁଡ୍। ବରସାରେ, ତାର ଗଦ୍ୟ ରୂପ କ'ଣ ହବ? ବର୍ଷାରେ, ଭେରି ଗୁଡ୍, ବଢିଆ କହୁଛ। ଏବେ ଆମେ ଅକ୍ଷର ସବୁକୁ ସଜାଡ଼ିକି ଶବ୍ଦ ଗଢ଼ିବା ଓ ଲେଖିବା। ତ ଶବ୍ଦ ଦେଖ, ରିନ ଜପ କ'ଣ ହବ? ତମେ ଏଇ କବିତାରେ ପଢିଛ, କ'ଣ ହବ କହିଲ ଦେଖି? ପରିଜନ, ଆଚ୍ଛା, ଭେରି ଗୁଡ୍। ତାପରେ କା ବଳ କ'ଣ ହବ? ବଳକା, ଭେରି ଗୁଡ୍। ତାପରେ ଦେଖିବା ରବଦ କ'ଣ ହବ? କୁହ କୁହ? ଦରବ, ବଢିଆ କହୁଛ। ର ଆହା କ'ଣ ହବ? ଆହାର। ସା ବର କ'ଣ ହବ? ବରସା। ପିମ୍ପୁଡ଼ି କେଉଁମାନଙ୍କୁ ସାଥିରେ ନେଇକି ଆହାର ପାଇଁ ଯାଏ? କହିଲ ଦେଖି, କୁହ କୁହ? ପିମ୍ପୁଡ଼ି ବନ୍ଧୁ ପରିଜନ ମାନଙ୍କୁ ସାଥିରେ ନେଇ ଆହାର ପାଇଁ ଯାଏ, ଭେରି ଗୁଡ୍। କହିଲ ଦେଖି ଆହୁରି
ପିମ୍ପୁଡ଼ି କାହିଁକି ବଳକା ଦରବ ସାଇତିକି ରଖେ? ପିମ୍ପୁଡ଼ି ବର୍ଷା ଦିନେ ଖାଇବା ପାଇଁ ବଳକା ଦରବ ସାଇତିକି ରଖେ। ଭେରି ଗୁଡ୍। ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଝଡ଼ି ବର୍ଷାରେ କାହିଁକି ବସିକି ଖାଇବ ବୋଲି ଭାବୁଛ? କାହିଁକି ନା ଆଚ୍ଛା, ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଝଡ଼ି ବର୍ଷାରେ ବାହାରକୁ ବାହାରି ପାରେ ନାହିଁ। ଭେରି ଗୁଡ୍। ସେଥିପାଇଁ ସେ ତାର ଘରେ ବସିକି ବଳକା ଥିବା ଖାଦ୍ୟକୁ ଖାଇବ। ଆଚ୍ଛା କହିଲ, ବଳକା ଖାଦ୍ୟ ସାଇତିକି ନ ରଖିଲେ କଣ ଅସୁବିଧା ହବ? ଆଚ୍ଛା, ଦରକାର ସମୟରେ ଖାଇବାକୁ ମିଳିବ ନାହିଁ। ବଢିଆ କଥା। ଫଳରେ ଭୋକରେ ରହିବାକୁ ହେବ। ଆମେ ଯଦି ବଳକା ଖାଦ୍ୟ ସାଇତିକି ନ ରଖୁଛେ, ତାହେଲେ ଆମେ ଆମର ଯେତେବେଳେ ଦରକାର ହବ ଆମେ ଖାଇପାରିବାନି। ଭେରି ଗୁଡ୍। ଆଚ୍ଛା, ଏବେ ଆମେ ପିମ୍ପୁଡ଼ି ବିଷୟରେ କେତୋଟି ବାକ୍ୟ ଲେଖିବ। ଆଚ୍ଛା ପିଲାମାନେ, ଆଜି ଆମେ ପିମ୍ପୁଡ଼ି କବିତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ପଦଟିକୁ ଆବୃତ୍ତି କଲେ ଓ ପଢିଲେ। ଚିତ୍ର ଦେଖି ଛୋଟ ଛୋଟ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ବି ଦେଲେ। ଆମେ ଜାଣିଲେ ଯେ ପିମ୍ପୁଡ଼ି ତାର ନିଜ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇ ଧାଡ଼ି ବାନ୍ଧି ତାର ଖାଦ୍ୟ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ଯାଏ। ତା ଖାଦ୍ୟକୁ ଆଣିକି ସାଇତିକି ରଖିଦିଏ, ଯୋଉଟା କି ସେ ବର୍ଷା ଦିନରେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଏ। କାହିଁକି ନା ସେ ବର୍ଷା ଦିନେ ବାହାରକୁ ବାହାରି ପାରେ ନାହିଁ, ତମେ ଜାଣିଛ। ତ ଏଥିରୁ ଆମେ କଣ ଶିଖିଲେ? ଆମେ ଶିଖିଲେ ଯେ ବେଳ ଥାଉ ଥାଉ ଆମେ ଆମର ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା, ଅଳସୁଆ ହେବା ନାହିଁ। ଆମେ ମାନେ ଆଶା କରେ ଏଇ ପଦଟି ତମେ ମାନେ ବୁଝିପାରିଥିବ। ଆମେ କେତେ ଗୁଡେ ଛୋଟ ଛୋଟ କାମ ବି କଲେ, ତମେ ନିହାତି ତାର ମଜା ନେଇଥିବ। ତ ଆରଥରକୁ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପଦ ଆବୃତ୍ତି କରିବା। ଖୁସିରେ ଶିଖିବା ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଧିକାର।